हर हर महादेव। 8 जून 2026 सोमवार ज्येष्ठ मलमास कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि 3 घंटा 30 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र शतभिषा दिन 10 घंटा समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 44 मिनिट, सूर्यास्त 7 घंटा 7 मिनिट, चंद्रोदय 12 घंटा 18 मिनिट एवं चंद्रास्त 12 घंटा 18 मिनिट। जमगंड 10 घंटा 45 मिनिट रु 12 घंटा 25 मिनिट, कुलिका काल 2 घंटा 6 मिनिट रु 3 घंटा 46 मिनिट, दुर्मुहूर्त 12 घंटा 52 मिनिट रु 1 घंटा 46 मिनिट, 3 घंटा 30 मिनिट रु 4 घंटा 26 मिनिट, अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 59 मिनिट रु 12 घंटा 52 मिनिट, अमृत काल 1 घंटा 28 मिनिट रु 3 घंटा 6 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 8 मिनिट रु 4 घंटा 56 मिनिट। 8 जून 2026 सोमवार राहु सकाल 7 घंटा 24 मिनिट रु 9 घंटा 5 मिनिट समय पर्यंत रहिब। रात्रि 3 घंटा 36 मिनिट पर्यंत चंद्रमा कुंभ राशि छाड़ी मीन राशि रे संचार करिवे। मेष राशि 8 जून 2026 रे चंद्रदेव मीन राशि रे अर्थात आपणक राशि रु द्वादश भाव में गोचर करुछंती। चंद्र 9 जून रे मेष राशि को प्रवेश करिवे। एही गोचर समय रे मन किछि चंचल रही पारे एवं आपण एकांतरे समय बिताइबाकू पसंद करि पारंती। अनावश्यक चिंता और खर्च उपरे नियंत्रण रखिबा उचित। क्यारियर कार्य क्षेत्र में धैर्य रखंतु। परदा पछरे करा जाउथिबा प्रयास भविष्य रे भल फल दे पारे। नुआ काम रे तोराहुड़ी न करी योजनाबद्ध भाव में आगकू बढ़ंतु। आर्थिक स्थिति हठात खर्च बढ़ी पारे। बजेट अनुसार चलिबा एवं अनावश्यक व्ययरू दूरे रहिबा लाभदायक हेबो। प्रेम और दाम्पत्य जीवन संपर्क में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़िबो। जीवन साथी किंबा प्रियजनक सह शांत और मधुर व्यवहार रखंतु। स्वास्थ्य अधिक चिंता किंबा निद्रार अभावरू क्लांति अनुभव होई पारे। पर्याप्त विश्राम और नियमित दैनंदिन जीवन आपणको सुस्थ रखिबो। उपाय सोमवार दिन भगवान शिव को दूध मिश्रित जल अर्पण करंतु। वृषभ राशि 8 जून 2026 रे चंद्रदेव मीन राशि रे अर्थात आपणक राशि एकादश भाव में गोचर करुछंती। एही भाव आय लाभ मित्रमंडली इच्छा पूरण और सामाजिक संपर्क सहित संबंधित रही। एही गोचर प्रभाव में आपणक दीर्घ दिनर आशा और योजना रे प्रगति देखिबाकू मिलिबो। क्यारियर कार्यक्षेत्र में उन्नतिर सुजोग मिलिबो। वरिष्ठ व्यक्ति और मित्र मानक सहयोग रे अटकी काम संपूर्ण हो पारे। नुआ जोगाजोग भविष्य रे लाभदायक साबित हेबो। आर्थिक स्थिति धन लाभर भल संभावना रही। पूर्वर करा जाउथिबा प्रयासरू आर्थिक लाभ मिलिबो। संचय बढ़िबार जोग मध्य रही। प्रेम और दाम्पत्य जीवन प्रेम संपर्क में खुशी और मधुरता बजाय रहिबो। जीवन साथी सह समय बिताइबार सुजोग मिलिबो। अविवाहित लोकों पाई शुभ प्रस्ताव आसिबो। उपाय सोमवार दिन भगवान शिव को जल अर्पण करंतु एवं धला मिठा किंबा चावल दान करंतु। यह चंद्रदेव को शुभ प्रभाव को वृद्धि करिबो। मिथुन राशि 8 जून 2026 रे चंद्रदेव मीन राशि अर्थात आपणक राशि दशम भाव में गोचर करुछंती। एही भाव क्यारियर कर्म सम्मान प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति सहित संबंधित रही। एही गोचर प्रभाव में आपणक ध्यान कार्यक्षेत्र और दायित्व उपर अधिक रहिबो। परिश्रम और निष्ठा द्वारा भल परिणाम पाइबार संभावना रही। क्यारियर कार्यक्षेत्र में नुआ दायित्व मिलिबो। वरिष्ठ अधिकारी सहयोग प्रशंसा पाइबार सुजोग रही। व्यवसायी मानक पाई मध्य समय अनुकूल रहिबो।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସରୁ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 8 ଜୁନ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିୟର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବିତ ହେବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ: ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଊର୍ଜାବାନ ରଖିବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 8 ଜୁନ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା, ଗବେଷଣା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଭାବନାରେ ବହି ନ ଯାଇ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। କ୍ୟାରିୟର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଅତି ତୋରାହୁଡ଼ାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଓ ପରଦା ପଛରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଋଣ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ନିବେଶରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ନିୟମିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 8 ଜୁନ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ସହଭାଗିତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର: ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ସହଯୋଗୀ ଓ ଭାଗୀଦାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସହଭାଗିତାରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କୂଟନୀତିର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ: ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତା ବଢ଼ିପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 8 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ସେବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଋଣ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ନିୟମିତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ: ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଝାମଣା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 8 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିବ। ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ତେବେ ଝୁଙ୍କିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଓ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 8 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାତା, ଘର, ପରିବାର, ଜମି, ଯାନବାହନ, ସୁଖ, ସୁବିଧା ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଘରୋଇ ବିଷୟ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ରହିବ। ଘରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହି ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି: ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସମତୁଳନ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ: ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନାତ୍ମକ ନିକଟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 8 ଜୁନ୍ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ପ୍ରୟାସ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ।
ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଓ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ଓ ସଞ୍ଚୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଉତ୍ସାହ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଜାବାନ ରଖିବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 8 ଜୁନ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ବାଣୀ, ପରିବାର, ସଞ୍ଚୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ମଧୁର ବାଣୀ ଓ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଆୟ ଓ ସଞ୍ଚୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଖୋଲାମେଲା ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଓ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 8 ଜୁନ 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ମୀନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନାଶୀଳ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂଆ କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଯୋଜନା ଓ ଭାବନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାରେ ବହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଓ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭାବନାତ୍ମକ ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଜାବାନ ରଖିବ। ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେବ। ଉପାୟ: ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।